بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، مورخ لکھے گا کہ جو وزیر اعظم تھا ملک کا، اس کے اوپر الزامات لگائے گئے، کرپشن کے لگائے گئے، چور کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، بہت سے الزامات لگائے گئے، اور جس سیاسی جماعت نے یہ الزامات لگائے جب وہ حکومت میں آئے تو وہ الزامات ثابت کرنے میں انہیں مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں، یہ بھی بات کریں گے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا نعرہ لگانا جو حکومت کی جانب سے بھی لگایا گیا تھا اور جتنی حکومتیں آتی ہیں ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی کچھ ریزرویشنز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی جو ہے انجینئرنگ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ وہ کرتے ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس پر بھی یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی آمد ہے، اور یہ عید ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم قربانی دیں اور بیسکلی دوسروں کی مدد یہاں پر کریں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ایس او پیز پر بھی بات کریں گے کہ جس طرح پچھلی عید گزری ہے اس پر پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی تھی، لیکن ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ کم ہوتے ہمیں دکھائی دی۔ تو اب کی بار بھی دیکھیں گے کہ ہیلتھ ٹپس بھی لیں گے، ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ایس او پیز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور لاسٹ میں جا کے جو یوٹیوب کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ یوٹیوب کو جو بند کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، تو اس سے نوجوان نسل کئی ہیں جو یوٹیوب سے اپنا روزگار چلا رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا، اور اس کے اوپر کیا یا قانون اس طرح کا بنا دیا جائے کہ حکومت، عدالت، فوج، یہ کسی کے خلاف بولا نہ جائے جو بھی چینل یوٹیوب پہ بناتے ہیں۔ یہ ساری بات ہم پروگرام میں کریں گے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر افضل صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں سہیل ملک صاحب وہ ہمارے سے موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ون اینڈ اونلی ہمارے جو تجزیہ کار ہے، سینئر تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ہم سہیل ملک صاحب آپ کی طرف سے اگر آتے ہیں، سیاسی اگر گفتگو تھوڑی سی سٹارٹ کر کے اس کے بعد ہم ذرا ایس او پیز اور باقی باتیں بھی کریں کہ سر جو یہ کرپشن کا الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو ثابت نہیں کیا جاتا یا ثابت ہوتا نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ صرف الزام در الزام ہی یہ سسٹم چلتا رہے گا، یا جو اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا ہمارے اداروں کی جانب سے؟ جی، سب سے پہلے میں فیضان بٹ صاحب، احسان بٹالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا بھی۔ تھینک یو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں جو ریمارکس دیے ہیں جی نیب کے بارے میں جی کہ کیس ان کا لین دین کا تھا، جی بنا دیا انہوں نے نیب والوں نے قبضے کا، جی اور جو نیب ہے وہ نیب اور اس ملک کا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، جی نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری فورسز ہیں، جی جو پروگریسو فورسز ہیں، جو اس ملک کے اندر حق اور سچ کی بات کرتا ہے، جو اس ملک کے اندر حکومت کی کرپشن کو، حکومت کے ان کاموں کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر جی کہ ہم یہ وعدے، ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو نیب بنایا ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، ان پہ کیسز ڈال دیے جاتے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل موقف پہ اور جو ایشوز ہیں ان پہ وہ نہ بولیں۔ ایسا نہیں ہوتا پاکستان کی تاریخ اور ہسٹری میں، مطلب یہ آزاد ملک ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت، ہماری کسی کے ساتھ کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی کسی کے ساتھ پرسنل معاملات نہیں ہیں، لیکن اگر حکومت ملی ہے ان کو، تو اگر انہوں نے، آپ دیکھیں فور ایگزامپل ہے پاکستان ٹی وی کا جو بل کے ساتھ 35 روپے لگتے تھے، اب یہ کہتے ہیں جی 100 روپیہ لگنا چاہیے۔ اب وہ دارہ جو ٹی وی جس کو لوٹا گیا ہے 30 ارب کا جو ملبہ ہے وہ وہاں پہ ڈال رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ چینی کا سکینڈل دیکھیں کہ چینی کا جو سکینڈل آیا، جے آئی ٹی بنی، اس میں جو ترین ہے وہ اپنے چارٹر طیارے میں اس کو سہولت کار کون تھا؟ اس ملک کا وزیر اعظم۔ آپ دیکھیں آٹا
55 रुपए का था पिछली हुकूमतों में, 50-55, आज आटा जो है कि उसकी कीमत आप देख सकते हैं। इसी तरह पेट्रोल के इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ 25 रुपए के, इन्होंने आकर पेट्रोल जो कंपनियां थी उन्होंने स्टोर कर लिया और पेट्रोल अवाम को नहीं मिला, अवाम धक्के खा रहे थे पेट्रोल पंपों पे, और उसके बाद उसी पेट्रोल को महंगा कर दिया गया। वो जो पेट्रोल कंपनियां थी उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, तो इसकी सहूलतकार कौन था? इस मुल्क का वजीर आजम। उसको नहीं पता कि ये जो चीनी माफिया है, जो आटा माफिया है, जो पेट्रोल माफिया है, जो घी माफिया है, जो दूध माफिया है, जो अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं वो नहीं इन्हें उनको मिल रही, तो इस पे करप्शन की गई है। और इस मुल्क का वजीर आजम, वो कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर पंजाब इस जिम्मेदार हैं। अब नैब जो है कि उसे नजर नहीं आ रहा कि ये जो चीनी का स्कैंडल बना है, ये जो आटे का स्कैंडल बना है, ये जो PIA का बना है, जो दूसरे दारों में सारे जो दारे तबाह हो गए हैं, वो क्यों नहीं एक्शन नैब हुकूमत के खिलाफ लेता, जगीर तरीन के खिलाफ तो लेता? कहती है कि अगर PIA की बात करें तो PIA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर नैब को थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उन्होंने ज्यादा भर्ती किए हुए हैं। तो सर अगर इसको आप भी की बात को थोड़ा सा आगे भी लेके चलेंगे, नैब की अगर बात करें कि सियासी जमातों की जानिब से इल्जामात जरूर लगते हैं कि उसकी जो प्रोसिक्यूशन अब बहुत कमजोर है, एक इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन सर जब अपनी हुकूमत होती है तो नैब में क्यों नहीं तरमीम इसके कानून में लाई जाती, क्यों नहीं उसको ठीक किया जाता ताकि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, जिस तरह सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, तो इसको ठीक किया जाए और एहतसाब का अमल जो है बिल्कुल शफाफ हो। तो इसको ऑपोजिशन में आके ही क्यों याद आता है अमल साहब? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर इतफाक करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बैठ के तय करना चाहिए कि ये एहतसाब का अमल है जी, ये बहुत ही करप्शन पे मबनी है जी, तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसका या इसमें तरमीम करनी चाहिए जी, या इसमें मतलब ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए या फिर इस दायरे को ख़त्म कर देना चाहिए और एहतसाब का अदारा वो बनना चाहिए जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी जर्नल, कोई भी इस मुल्क का मतलब जुडिशली है जो करप्शन करता है, जो वाम का पैसा लूटता है, जो वाम के खजाने पे डाका डालता है, तो उसका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि आप हुकूमत का एहतसाब ना करें, आप अपोजिशन का एहतसाब करने बैठ जाएं। और मैं ये समझता हूं कि जो एहतसाब ये चेयरमैन है इसको फौरी तौर पे रिजाइन करना चाहिए और ये एहतसाब का जो सिलसिला है ये झूठ पर मबनी और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो कर रही इनको ख़त्म करना चाहिए और इसको बाकायदा तौर पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठकर इसमें तरमीम करनी है या नया बनाना है या मतलब इसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो इसमें करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है। जी बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात को लेके मैं बिटालवी साहब की तरफ भी जाता हूँ कि शायद ये करप्शन की बात हो रही है, एहतसाब की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि जो एहतसाब का प्रोसीजर चल रहा है ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए? एहतसाब तो नो डाउट हर किसी का होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई चीज़ें मिसिंग है, आप क्या समझते हैं बिटालवी साहब? फैज़ान, आपने जो प्राइम मिनिस्टर हुए उन पर इल्ज़ामात की बात की, जी वो प्राइम मिनिस्टर पे इल्ज़ाम नहीं है, वो सजा याफ्ता है। जी जो आज जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लंदन बैठा है वो सजा याफ्ता है, इल्ज़ाम नहीं है। ये आप जहन में ये तो फिर हेल्थ और डिपार्टमेंट पे भी इल्जाम डाल देगा और बिटालवी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, जी। मैंने आपने नहीं दी। लेकिन सिविल किस जज ने चीज़ सजा पर- नहीं दी। किस चीज़ पर उनको डिसमिस आपको पता है सजा दी है क्या? और किस पे सजा? नहीं। आप कोर्ट का फैसला मंगवाएं। जी जी बिल्कुल किसने वो मना भी किया है, फैसला मंगवा? लेकिन किसी वो जो ने अकामे का एक काज अकामे है। की वजह से सजा नहीं मिली उसे। जी उसे जो जाली कंपनियां बनाई हैं जी और अगर मैं समझता हूँ कि सजा उसको दी नहीं गई प्रॉपर, यस जी उसको प्रॉपर सजा ये थी कि जो उसने कतरी जाली खत पेश किया था जी उस पे उसको एक पर्जरी होता है द्रोगोई, जी द्रोगोई पे उसे सजा नहीं मिली, जाली डॉक्यूमेंट पेश करने पे सजा नहीं मिली जी और मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे की चोरी पे उसे सजा नहीं मिली। जी अब आ जाएं, अब थोड़ा सा आगे आ जाएं। मेरे भाई सोहेल मलिक साहब ने कहा कि नैब किसने बनाया? नैब तो इन्होंने बनाया। नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिलकर नैब के चेयरमैन बनाया और मुशर्रफ के दौर में ये नैब बनाई गई, लेकिन चेयरमैन इन दोनों ने मुंतखब किया। जी आज उसी के हाथों ये तंग है।
اور آگے آ جائیں، اداروں کو کس نے لوٹا، اداروں کو برباد کس نے کیا؟ انہی دونوں حکومتوں نے۔ جی میرے بھائی نے پی آئی اے کی بات کی، ہم جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں، کسی سے پی آئی اے کا ریکارڈ منگوا لیں، اگر 2 سال میں پی ٹی آئی نے ایک بندہ بھی پی آئی اے میں رکھوایا ہو تو اس کو سادے نکال دیں۔ جی لیکن ان دونوں جماعتوں نے ہزار ہا بندے پی آئی اے میں رکھوائے۔ ایک جہاز کے لیے ایوریج دنیا میں 130 یا 135 آدمی ہیں، جی ان لوگوں نے 550 ایک جہاز کے لیے بندہ بھرتی کیا ہوا ہے۔ جی تو آپ مجھے بتائیں اس پی آئی اے کا بیڑا گرک ہونا کہ نہیں؟ اور تیسرا مجھے بتائیں، جو جعلی ان کے لائسنس ہیں وہ بندے کس کے دور میں بھرتی ہوئے؟ جی آپ اتنی انہیں سہیل صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، ایک دفعہ اپنے منہ سے کہہ دیں کہ جنہوں نے وہ جعلی سرٹیفکیٹ کی بیس پہ جس حکومت نے بھرتی کی ہے، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر اور ان کے اس سب کو پھانسی کی سزا دی جائے کہ انہوں نے 1000 بندوں کے قتل کے ملزم ہیں، وہ مجرم ہیں، ملزم نہیں۔ جی جو 5 جہاز گرے اس کے مجرم ہیں وہ، جی جو 1000 بندے شہید ہوئے اس کے مجرم ہیں وہ، جی اس کا جواب دے دیں وہ کس نے بھرتی کیے تھے۔ آگے آ جائیں، شوگر ملز کی بات کی میرے بھائی نے، 18 شوگر ملز کس کی ہیں وہ بتا دیں۔ جی ایک زرداری نامی شخص ہے کراچی میں، 18 شوگر ملز اس کی ہیں، جس میں 12 اس سے گن پوائنٹ پہ چھینی لوگوں سے، دھمکیاں دے کے چھینی، عزیر بلوچ کو سامنے رکھ کے۔ انہی کا بندہ ڈاکٹر ذوالفقار گواہ ہے اس چیز کا، اور عزیر بلوچ بھی گواہ ہے اس چیز کا۔ اب شوگر ملوں کی جب بات کرتے ہیں تو شوگر ملیں تو ہے ہی ساری سیاستدانوں کی۔ عوام کو چاہیے ان سیاستدانوں کو گربانوں سے پکڑیں، ان کے بچوں کو ان کو ذبح کریں لوگوں کے سامنے، اور اس کے پیٹ سے نکالیں ساری چیزیں۔ عوام بیچاری مظلوم ہیں، ان کے سامنے بول نہیں سکتی، اور عادی ہو گئی ہے جھوٹ سننے کی، جھوٹ بولنے کی، جھوٹ برداشت کرنے کی۔ آگے آ جائیں، آپ نے جو دوسری گندم کی بات کی، مجھے یہ بتا دیں میرے بھائی کہ سندھ میں صرف ایک ضلع میں لاکھوں گندم کی بوریاں کس نے چوری کی تھی وہ بتا دیں۔ آگے آ جائیں، ایک بندہ ایک مالی بھرتی ہوتا ہے، وہ مالی بھرتیوں کے چند سالوں میں ایک خاتون کو، ایک مرد مجاہد کو، سو کال مرد مجاہد، اس کو پیسے دے کے وہ چند سالوں میں 20ویں گریڈ تک پہنچتا ہے، اور اس کے گھر میں سونے کی چارپائیاں، چاندی کے بان اور کروڑوں روپے اس کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں۔ سر وہ تو محنت کر کے انہوں نے کمائے ہوئے، جس طرح بہت محنت کی اس سے رشوت کھانے میں، بہت محنت کی اس سے رشوت آگے پہنچانے میں، اور اس کو ہضم کروانے میں اس نے واقعی بہت محنت کی۔ جی آگے آ جائیں، مجھے اب وہ جو کہا جاتا ہے نا کس چیز کا میں نام لوں، کون سے اداروں کو ان لوگوں نے برباد نہیں کیا۔ اب ریلوے کو لے لیں، آپ پتہ کروا لیں کہ کتنے لوگ ریلوے میں بھرتی کیے۔ آپ سٹیل مل کو لے لیں، آپ سٹیل مل میں جب موجودہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم انہیں فارغ کر کے انہیں 24 لاکھ روپیہ ایک مزدور کو فی کس دے کے اسے فارغ کر رہے ہیں تو تکلیف ہو اٹھی سب کے پیٹ میں، کیونکہ انہوں نے لاکھوں روپے رشوت لے کے ان بندوں کو بھرتی کیا تھا۔ وہ بندے ان کے گلے پڑیں گے۔ 9000 بندے 5 سال سے بغیر کام کیے تنخواہ لے رہے ہیں جناب، جی 9000 بندے بغیر کام کیے تنخواہ لے رہے ہیں، اور وہ بوجھ آپ کی جیب پہ ہے، سہیل ملک صاحب کی جیب پہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی جیب پہ ہے، کیونکہ وہ پیسہ ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے۔ کسی نے بولا، کسی نے آواز اٹھائی، ایک نو آموز انڈر ٹریننگ سیاستدان وہ چیختا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے باپ نے اسے خود ہی ڈس اون کر دیا تھا، اس کے باپ نے اس کا نام ہی تبدیل کر کے بھٹو لگا دیا پہلے۔ کوئی دنیا میں ایسا کبھی سنا آپ نے؟ کوئی کسی جگہ دیکھا کہ اقتدار کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ نام ہی اپنی اولاد کا چینج کر دیا جائے؟ تو میرے بھائی، ہم کس چیز کو روئیں؟ اور آپ کہتے ہیں سائن نہیں ہوتی۔ میں جس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے یا آبزرویشن دی ہے کہ نیب ٹھیک تفتیش نہیں کر رہی، تو اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب ہے۔ آپ یہ 4 بندے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ اٹھیں، میں گاڑی باہر کھڑی ہے، چلتے ہیں چاروں، اس کالونی میں چلتے ہیں جس کی بیس پہ کیس بنا تھا، ہر دروازہ ناک کریں گے، پوری سوسائٹی کا، ہر دکان ناک کریں گے، ہر چلتے بندے سے پوچھیں گے یہ سوسائٹی کس کی ہے، وہ بتا دیں گے 2 بھائیوں کی ہے جن کا کیس تھا جس پہ وہ بری ہوئے ہیں۔ لیکن قصور یہ ہے کہ نیب میں جو تفتیشی بھرتے ہوئے ایک سے دوسرا اس سے بڑا نالائق ہے، تیسرا اس سے بڑا نالائق ہے، چوتھا اس سے بڑا نالائق ہے،
तफ्तीश का उन्हें पता ही नहीं। तो डॉक्टर साहब जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरह का इदारा बनना चाहिए जो सारी करप्शन को पकड़े, तो जो पहले इदारे हैं वही अगर काम नहीं ठीक कर रहे, कानून इम्प्लीमेंट नहीं करवा मलिक पा साहब से रहे। 10 बस्ता अर्ज करता हूँ जी। कि इन्हें अपनी पार्टी को ये कहें कि चंद नाम दे दें पाकिस्तान में कि जो बंदे उसमें भर्ती करवा दिए जाएं, जो तफ्तीश करें। जी इसी तरह नून लीग से भी नाम ले लें, जी इसी तरह पीटीआई से नाम ले लें, सबसे नाम ले लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा किसका है और कौन तफ्तीश ठीक चाहता है, कौन तफ्तीश नहीं ठीक चाहता। इसमें मुझे बता दें क्या दिक्कत है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ पर ये सियासी जो बीमारी है उसका इलाज तो मलिक साहब के पास भी है, आपके पास भी है। अब हम जरा हेल्थ की तरफ थोड़ा सा अगर मैं आ थोड़ी जाएं। सी जी जी बिल्कुल एहसान बटालवी साहब ने ऐसे लगा है कि वो प्रोग्राम नहीं कर रहे बल्कि वो पीटीआई का प्रोग्राम मेरा कर रहे हैं। कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई किसी बात से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हिस्ट्री को मसक किया है आप बता दें कि आपने जनरल ज़ियाउल हक की बात तो नहीं की, आपने जनरल मुशर्रफ की बात तो नहीं उससे की, बनाई नहीं आपने नैब। तो आपने यूफा नैब की की बात बात की नहीं कि नैब किससे बनाई की। थी? देखे ना ये मतलब जो मैं दौर उनके ज़ियाउल हक को अब जनरल मुशर्रफ मैं सुन ले, जनरल मुशर्रफ का जो दौर था ज़ियाउल हक को मैं किस कायनात उसमें का सबसे बड़ा मुनाफिक ये समझता हूं। इत्तेसाब और मैं कई दफा अपने प्रोग्राम में ये कह चुका हूं। इत्तेसाब का सबसे बड़ा मुनाफिक था इस दुनिया बना का। उस वक्त। तो जनरल मुशर्रफ जो है कि आप उसकी बात नहीं कर रहे कि उन्होंने जैसे दारों को तबाह किया, जैसे उन्होंने बर्बाद किया, जनरल ज़ियाउल हक ने किया, इस मुल्क में जहिया खान ने किया, इस मुल्क को तोड़ा, उसके साथ इस कौन मुल्क को तोड़ा, आइन को इन्होंने तोड़ा, इस मुल्क को इन्होंने तोड़ा, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, इस मुल्क की कारगिल की जंग ये हारे, ये एक मुल्क इन्होंने दे दिया। आप बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा तल्लक है, जो तनकीद आप करेंगे वो बिल्कुल जो सही बात है कि देखें आसफ अली जरदारी पर जितने केसेस बने, पिछली हुकूमत ने बनाए, मुकदमात बने, मुझे बता दें बटाली साहब के आसफ अली जरदारी पर एक भी केस में उसे सजा ही हो, वो मुजरम बने हो। इल्जाम क्या है? इल्जाम तो मैं भी लगा देता हूँ फैजान साहब, कि सारे इल्जाम महल भी मेरा लगाना था। कि हीरो के हाथ भी मेरा एक था। आसफ अली जो मैं जरदारी झूठ पे- बोलता रहा कि मेरा नहीं है, अब आसफ बाद में मैंने अली जाके जरदारी देखा। देखे वो मेरा था ना सारे देखे महल तो। नहीं, मलिक साहब सारे महल मेरा था। ये देखे मैं ऑन करता हूँ। आसफ अली जरदारी मैं के सर ऑन कर दूं, सारे सारे महल मेरा केस था। में वो जो है आसफ अली मलिक साहब, जरदारी आपकी बात दालतों बिल्कुल से ठीक है, आपकी बात बिल्कुल एग्री। मैं इसी आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए एक और सवाल साथ डाल दूंगा, मैंने उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ भी आना जी, है डॉक्टर साहब। कि सर ये जो नैब की भी अगर बात की जा रही है, करप्शन की बात की जा रही है, उसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, और उसके बाद आपने मुशर्रफ साहब की बात की कि उन्होंने इदारे तबाह किए जितना, तो सर वो जब इदारे तबाह किए जिन्होंने इतना नुकसान किया तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, वो तो काफ़ी चीज़ें फिर इस तरह की वो देखने में आएंगी। अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल मैं ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ, दोबारा मैं मल साहब की तरफ भी आता हूँ। तो मल साहब मुझे लगता है मेरे साथ प्रोग्राम के बजाय ज़्यादा बटालवी साहब के नहीं, सवाल के छोटे जवाब भैया हमारे। देंगे, ये कोई अच्छा ऐसी मज़ा आएगा। ये मैं डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा, डॉक्टर साहब पहले तो माजरत, आपको वेट काफ़ी करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब आपसे यही पूछेंगे कि ये आपने सलाह दिया क्योंकि ये मरीजों को बहुत वेट कराते हैं। नहीं ये इनकी ये एक गारंटी मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल डॉक्टरों की बात करता हूँ। तो ये देख लें डाली साहब कहीं वाइडी एहतजाज ना शुरू कर दे आपकी इस बात पे। नहीं मेरे आधा खानदान डॉक्टरों का है। जी बिल्कुल, फिर तो चाहिए कि वाइडी कभी एहतजाज ही ना करे। तो ये मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो, कि जिस तरह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वो बाहर गए तो उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स थे वो सारे फेक थे। वो पंजाब हुकूमत पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने नीचे जो बंदे हैं उनसे 2 नंबर रिपोर्ट्स बनवाई और उस पर लिखा गया कि जी ये जो रिपोर्ट्स हैं ये नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार है। लेकिन हुकूमत की अगर बात करें तो वो हमें दिखाई देती है कि जी नवाज शरीफ साहब तो झूठ बोल रहे हैं, उनकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनके प्लेटलेट्स का कोई इशू नहीं है। तो ये सवालिया निशान उठता है पंजाब हुकूमत पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी। तो बिल्कुल एक छोटी शॉर्ट ब्रेक एक ले लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब बहुत कह रहे हैं, तो एक ब्रेक लेके वापस यही क्वेश्चन का आंसर हम डॉक्टर साहब से लेंगे और इनकी जो मुफीद मशवरे हैं वो भी साथ साथ हम लेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।